Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Вам зашел мой предыдущий ролик про экзорцизм и одержимость, поэтому ловите его продолжение. А для тех, кто не смотрел, я оставлю ссылку на тот ролик в описании. Итак, сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых экзорцизм и одержимость были сняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Давай посмеемся. Следующее видео, судя по всему, снято в одной из арабских стран. Мужчина пытается изгнать нечисть из женщины, но не может добиться успеха. Посмотрим вместе. وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan melakukan keramat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kamu akan dibakar dengan sendirinya. Kamu apabila mendengar kalimat Adam ini, kamu tidak akan langsung keluar daripada tubuh manusia ini. Видно, что мужчина всеми способами старается совершить ритуал, но сущность внутри этой женщины лишь начинает смеяться. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. По сей день неизвестно, что же произошло с этой женщиной. Жива ли она вообще и удалось ли ей вернуться к обычной жизни. Чем бы это ни было, но выглядят подобные видео действительно жутковато. Габриэль Аморт. В следующем видео известный итальянский католический священник Габриэль Аморт проводит экзорцизм над женщиной по имени Кристина. Эти кадры являются одними из единственных известных видео, на которых отец Аморт выполняет обряд экзорцизма. Beati apostoli, Pietro e Paolo, et anibus santi, et sacra ministeri nostri autoritate convisi, ad infestazione diabolica fraude, probabile, securia credimus. Vista, mater resisti, conoscias Christum Domino, via sua stelle, illum etue, qui nisa timoratus est, in Iosef venumus, in agni uccisus, in nomine crucifixus, de infermi triumpharum vui, recede, ergo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, intercedente, Immaculato Virgine Dei, Virgine Maria, da locum Spiritui Sancto, per oxigeno Sancte Crucis Domini nostri et Christi, Ficum Patre, et Deo de Spiritus Santo, vivi et regnat. Però, ecco la forum a. No, ciao Dio, no, Santa Vega, non tenga stretto lei qui. Oh, benedetto Dio. Mandala via! Ciao Dio, Signore mio, Santa Vega. Несколько человек держат Кристину, пока она впадает в ярость и выходит из нее во время процесса. Per Christus Dominum nostrum, et Immaculata, angeli, santi del paradiso, scendete su Cristina, e con tutte le persone legate a Satana, spese suo fratello, spese suo fratello, tutte le legate a Satana, spese suo fratello.
Al suo fratello tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia, Mai! Mai! Non la tocchi! Non la tocchi! diabolica, usa tutti questi mali nell'inferno e di andare nell'inferno eterno, nell'inferno eterno, nell'inferno eterno, incatenati da grandi che assaggio. Mandalo via! Non lo sopporto! Non lo sopporto! Sotto il calcaio della Vergine Santissima Immacolata. Говорят, что ее голос не был изменен в цифровом формате, несмотря на то, что он звучит так, будто говорит кто-то другой. E per l'avvento visto in nome dei nostri Cristi giudizio e per l'intercessione in Vergine Maria, dicasmi il nome. Sei da solo? No! Quanti siete? 80 uomini! Quanti? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi. Dieme solo Mexico stui. Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nome di Gesù, dicasmi. Dominus, figlia di Tibi, die qua esce. Il Signore Gesù t'ha fissato il giorno d'andartene. No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato? No! Sarà lui a fissarlo, perché tu non conti una cicca, come non conto una Figlia mia! Figlia mia! È di Cristo! È di Cristo! Signore, questa tua figliola, liberala da Satana e dagli altri demoni che la tormentano. Siamo Te lo eserciti! chiediamo, te lo chiediamo Eserciti! per intercessione della Vergine Maria. Нужно отметить, что отец Габриэль Аморт был самым известным католическим экзорцистом современности. Сам Аморт отмечал, что только посредством самого экзорцизма мы можем определить, существует ли сатанинское влияние или нет. Трудно поверить, что такой человек, о котором, кстати, снято сразу несколько фильмов, пошел бы на такие съемки, если бы это не было реальным актом экзорцизма. Впрочем, правда это или нет, решать только вам. Во время молитвы. В нашем следующем видео в одной из арабских стран прямо на молитве в человека будто вселяется кто-то или что-то. Давайте посмотрим. Автор ролика утверждает, что человек на видео рассказывал, как он почувствовал, будто что-то вселилось в него.
Он начал падать и кричать, а его тело сотрясали судороги. Люди вокруг не пытались успокоить его, а сам он не мог остановиться. Вы наверняка слышите крик, который исходит от этого мужчины, пока все спокойно продолжают священную молитву. Зрители после просмотра ролика разделились на 3 позиции. Первые считали, что человек просто собрал много грехов, и их нужно было таким образом искупить. Вторые считали, что такое поведение является одержимостью. Были и третьи, которые думали, что это простая постановка. Кстати, ребят, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Давайте до Нового года наберем 20 тысяч. Это было бы прекрасно. Продолжаем. Одержимость Дейла. Данное видео было найдено на YouTube. Парень по имени Дейл говорит, что он плохо спит, и проблема заключается вовсе не в недостатке сна. Каждое утро он просыпается с ощущением, будто он вообще не спал. Чтобы понять, почему так происходит, он устанавливает видеокамеру, чтобы записать себя ночью в постели. Сначала все выглядит обыденно, но вскоре, уже после первой ночи, мы можем увидеть нечто пугающее. Давайте посмотрим. Во вторую ночь Дейл буквально начинает парить над кроватью, будто нечто вселяется в него и овладевает его телом. Затем он начинает что-то шептать нечеловеческим голосом, сидя на кровати и смотря в камеру. Дальше, по словам самого автора, демон овладевает его телом и начинает выгибать его шею, а затем парень падает с кровати. Трудно объективно оценить, фальшивое ли это видео, постановка для увеличения просмотров или реально парня что-то преследует. Хочу услышать ваше мнение в комментариях. Ничего не поможет. Следующее видео упомянули в новостной сводке Daily Mail, и снято оно на Филиппинах. Bawangin na! Ha? Sige! Makati na! Kinaway samay! Anak ko! Ha? Ulay nyo lang! Patay nyo lang! Ha? Hector! Ha? Sige, pula nyo! Hindi pa kaya Isibok to, so ito na Hey! Sige! Мы видим, как молодая девушка кричит во время акта экзорцизма. И ее голос становится грубым, он искажается, а девушка продолжает кричать. Спустя некоторое время на нее выливает святую воду, отчего крик не прекращается, а становится лишь сильнее. Крики и одержимость продолжаются в течение некоторого времени, а выливая на нее святую воду, она становится агрессивнее. Обратите внимание на руки и ноги девушки. Они выгибаются неестественным образом и становятся очень напряженными. Nasabi sa tiya ba ito si Rosalia? Masyado
Ha? Tundaan mo yun ako kasi! Ha? Tulungan! Tulungan! Ha? Tulungan! Tulungan! Sabi mo na tulungan! Ha? Tulungan lang! На следующих кадрах женщина ударяет ее несколько раз по лицу, надеясь, что тем самым она поможет девушке. Но нечто продолжает ее мучить. Видео обрывается, но автор и новостные сводки рассказывают, что когда все закончилось, девушка рассказала, что она действительно в этот момент была одержима и не может описать свои чувства. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. 3 часа ночи. В этом видео друзья играли в Call of Duty, когда их прервали какие-то громкие звуки в 3 часа ночи. Единственный человек в доме кроме них – сосед Адама по комнате по имени Ти-Джей, и шум доносится из его комнаты. Адам понимает, что происходит что-то странное, поэтому он достает свой телефон и начинает запись. What the fuck? Oh my god, what the fuck? Дальше Адам открывает дверь и заглядывает в коридор, пугаясь происходящего. What the fuck, dude? Should we call the cops? Yo, call the cops. Call the cops, bro. Oh my god. Alright, let's go. DJ. Dude, go in there. We gotta help him, bro. DJ! We gotta help him, bro. Пока один из друзей звонит в полицию, остальные решают сделать все, что в их силах, чтобы помочь Ти-Джею. Они находят его лежащим в туалете и кричащим от страха. Yo. Yo, get the fuck out of here, call. DJ, are you okay, dude? DJ! Дополнительной информации об этом видео нет, но такие видео, несомненно, легко подделать. Опять же, в этом видео все выглядят довольно напуганными. То, как они переходят от страха к нервозности, кажется довольно реалистичным. И если все это произошло с ними реально, то я понятия не имею, что случилось с ними после того, как они перестали записывать видео. Случай в школе. Данное видео родом из Азии, а его первоисточник неизвестен. Мы видим девочку-подростка, которая, судя по всему, является одержимой. Действие происходит в одном из помещений школы. Персонал пытается буквально изгнать из нее демона с помощью молитвы. Давайте посмотрим.
Автор, который выложил это видео, утверждает, что это не просто одержимость, а что-то более мистическое. По слухам, девочка была связана с духами, которые жили в школе. История гласит, что в течение многих лет школа была местом, где происходили странные и необъяснимые явления. Учителя и ученики слышали странные звуки, видели призраков и чувствовали наличие невидимых сил. Некоторые даже утверждали, что они были одержимы духами, которые жили в школе, но никто это не мог доказать. Возможно, девочка была одной из жертв этих духов, и персонал школы пытался ее спасти. Но что, если они только усугубили ситуацию? Об этом мы, наверное, уже никогда не узнаем. Тереза. Следующее видео довольно старое и известное. В начале нулевых годов известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен предприняли поездку в Японию, чтобы провести экзорцизм над человеком по имени Тереза. Why, go to the light, Teresa. Go to the light. Your family is waiting for you. They're no longer here. They're no longer here. На кадрах видно, как Лоррейн Уоррен сотрудничает с буддийским монахом в акте экзорцизма над Терезой. Лоррейн обращается к Терезе, побуждая ее двигаться к свету, предлагая помощь. Тереза, в свою очередь, искажала свое тело и говорила демоническим голосом. Видео останавливается перед тем, как ритуал завершится, и мы не знаем никакой дополнительной информации о ситуации с Терезой. Напишите свое мнение. А вы верите Уорренам? Пациент. На следующем видео мужчина из Бразилии, которому выстрелили прямо в лицо, находится в больнице. Работник больницы начал снимать это на видео после того, как мужчина внезапно вскочил и начал истерически смеяться. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E com o nosso... Одержимый он или нет, доподлинно неизвестно. Также и то, почему он ведет себя таким образом. Спустя время он начинает кричать глубоким голосом, а его мышцы становятся напряженными. Não é poderoso. Você não é poderoso. Jesus, Deus está aqui. Deus é maior do que tudo. Você não é poderoso. Deus. Вы когда-нибудь видели вживую, чтобы люди так двигались? Посмотрите. Все попытки успокоить его заканчиваются рычанием и агрессивным проявлением. Глаза мужчины широко раскрываются от ярости, когда он объясняет врачам, что происходит. В этот момент он утверждает, что он одержим. И если это не было одержимостью, то, вероятно, этот человек был просто не в себе или под какими-то препаратами. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также напоминаю, что у нас есть Boosty и Telegram-канал. Туда тоже подпишитесь, там очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! No, vete viendo, ini video chat.
El que te ha hecho Douglas. El que te ha hecho. No, no, El que te No, dale, Vicky. no, de aquí de ese lado no todavía. Douglas, ¿qué te ha hecho? O sea, Aguante, aguante, aguante. el exorcista. Vamos a hacer un TikTok. Подпишись на Телеграм, 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 подпишись на Телеграм. Ссылка будет в описании, если ты